विद्यार्थी मित्रों केम छो बधा मजामां ने। अमदावाद जिला पंचायत शिक्षण समिति द्वारा आयोजित मिशन पारमिता अंतर्गत सीईटी एटले के कॉमन एंट्रन्स टेस्ट माटे थई आजे आपणे शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में फरीथी जोड़ाई रह्या छे। आपणे सौ जाणीए छे के सीईटी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट अंतर्गत विविध प्रश्नों पूछाय छे, विविध विषय वस्तुना मुद्दा अनुसार प्रश्नों पूछाय छे, जेमां अगाऊ आपणे तार्किक क्षमता अंतर्गत विविध विषयोनुं मार्गदर्शन मेळव्युं छे। आजे तार्किक क्षमता अंतर्गत आपणे फरीथी एक नवा मुद्दा साथे मळ्या छीए। तो तमे बधा तैयार छो ने? ओके, तो विद्यार्थीओ तार्किक क्षमता अंतर्गत आपणने अलग अलग प्रकारना घणा बधा प्रश्न पूछाता होय छे, बराबर। एमां आजे आपणे वात करवाना छे के कोई व्यक्ति होय, ए व्यक्तिनो आगळथी क्रम आपेलो होय, पाछळथी क्रम आपेलो होय, उपरथी क्रम होय, नीचेथी क्रम होय, डाबी बाजुथी क्रम होय, जमणी बाजुथी क्रम होय अने कुल संख्या शोधवानी होय। अथवा तो एवुं कीधुं होय के एक लाइन छे, ए लाइन में बंने बाजुथी मारो क्रम 14मा नंबरनो छे, तो ए लाइन में कुल केटला विद्यार्थीओ हशे। आ प्रकारे आपणने विविध प्रश्नों पूछाता होय छे। तो ए प्रकारना प्रश्नोनो उकेल मेळववा आपणे शुं करवानुं छे ए जोवा जई रह्या छीए। अहींया तमे जोई शको छो क्रम नक्की करवा माटे एटले के पदनो क्रम, पदानुक्रम अने बीजू छे तुलना। ए बी करता ऊंचो छे, सी करता नानो छे, डी करता ऊंचो छे, तो सौथी ऊंचुं कोण, सौथी नीचुं कोण। आ प्रकारना जे तार्किक क्षमता कसोटी अंतर्गत जे प्रश्न पूछाय छे ए माटे थोड़ीक सामान्य माहिती। अगाऊ पण आपणे जोयुं छे के कोई पण मुद्दो होय तो एनी आपणी सामान्य माहिती छे, सामान्य समजूती छे, एने खास ध्यानमां राखवानी छे, कारण के तेनो उपयोग करीने आपणे ए प्रश्ननो उकेल मेळवવાનો छे। तो अहींया पण आपणी पासे सामान्य माहिती छे के कोई व्यक्तिनो कोई एक क्रम आपेलो होय अने बीजो क्रम शोधवानो होय। कोई व्यक्ति छे, एक्स व्यक्ति छे के वाय व्यक्ति छे, एक क्रम आपेलो होय ने बीजो क्रम शोधवानो होय, बराबर। अने धारो के बंने क्रम आपेला होय अने कुल संख्या शोधवानी होय। मैं अगाऊ कीधुं एम आगळथी क्रम होय, पाछळथी होय, उपरथी होय, नीचेथी होय, डाबी बाजुथी होय, जमणी बाजुथी होय, अथवा तो बंने बाजुथी होय। ज्यारे आ प्रकारनो प्रश्न पूछाय त्यारे आपणे ध्यानमां राखवाना छे। थोड़ाक सूत्रो छे, सामान्य छे, जेने आपणे ध्यानमां राखीशुं। अहींया तमने आपेलुं छे के ज्यारे बंने बाजुथी क्रम समान होय त्यारे आपणे कया सूत्रनो उपयोग करीशुं। तो अहींया तमे જોઈ શકો છો બંને બાજુથી ક્રમ સમાન। જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનો બંને બાજુથી ક્રમ સમાન એટલે કે સરખો હોય ત્યારે આપણે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે? તો ત્યારે આપણે આ આપેલું સૂત્ર છે કે 2 ગુણ્યા આપેલ ક્રમ -1 એને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે। ક્યારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે? શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે? કે જ્યારે બંને બાજુથી સમાન સરખો ક્રમ હોય ત્યારે શું કરવાનું છે? આ સૂત્રને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે 2 ગુણ્યા આપેલ ક્રમ કૌંસ પૂરો ઓછા 1। એક આ વસ્તુ યાદ રાખીશું। બીજું શું છે કે બંને ક્રમ આપેલા હોય આપણને, બરાબર। બંને આપણને क्रम आपेला छे, बंने क्रम आपेला छे ने कुल संख्या शोधवानी छे। तो त्यारे शुं याद राखवानुं छे? तो आपणे शोधवानी शुं छे? कुल संख्या। तो कुल संख्या बराबर सूत्र शुं आवशे? तो धारो के व्यक्तिनो आगळथी अने पाछळथी क्रम आपेलो छे, तो व्यक्तिनो आगळथी क्रम, व्यक्तिनो पाछळथी क्रम कौंस पूरो ओछा 1, बराबर। सेम एवी ज रीते व्यक्तिनो डाबी बाजुथी क्रम अने जमणी बाजुथी क्रम आपेलो होय ओछा 1। ए ज रीते व्यक्तिनो उपरथी क्रम, व्यक्तिनो नीचेथी क्रम ओछा 1। એટલે કે જ્યારે બંને ક્રમ આપેલા હોય અને કુલ સંખ્યા શોધવાની હોય તો સામાન્ય બાબત એ જ છે કે બંનેનો સરવાળો કરવાનો ને ઓછા 1 કરી દઈશું। પછી એ આગળથી હોય, પાછળથી હોય, ઉપરથી હોય, નીચેથી હોય, બરાબર। અને જ્યારે સમાન ક્રમ હોય ત્યારે સરવાળો જ છે, પણ આપણે સરળતા માટે શું કરી શકીએ? 2 ગુણ્યા કરી દઈએ તો આપણને થોડું ઝડપથી થઈ શકે। તો
પદનો ક્રમ નક્કી કરવા માટે, વ્યક્તિનો ક્રમ નક્કી કરવા માટે જે આ સામાન્ય માહિતી છે એટલે કે સામાન્ય સૂત્રો છે એ તમારે નોંધી લેવાના છે, જેથી કરીને તમે જ્યારે આવા ઉદાહરણો ઉકેલો ત્યારે તમને એ મદદરૂપ થાય. હવે આપણે આને વધારે સમજવા ઉદાહરણો તરફ જઈશું. અહીંયા આપણી સમક્ષ પહેલું ઉદાહરણ છે કે વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં બંને બાજુથી, કેટલી બાજુથી છે? બંને બાજુએથી. જીતેન્દ્ર 23મા ક્રમે છે. કોણ? જીતેન્દ્ર છે એ કયા ક્રમે છે? 23મા ક્રમે છે. તો હરોળમાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે? ઉદાહરણ જોઈ લઈએ પહેલા કે વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં બંને બાજુએથી જીતેન્દ્ર 23મા ક્રમે છે, તો હરોળમાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે? અગાઉ આપણે સામાન્ય માહિતીમાં જોયું કે જ્યારે બંને બાજુથી ક્રમ સરખો આપેલો હોય તો આપણે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે? સરસ, તમે લખી જ દીધું કે જ્યારે બંને બાજુથી સરખો ક્રમ આપેલો હોય ત્યારે આપણે શું કરીશું? તો કુલ સંખ્યા બરાબર કૌંસમાં 2 ગુણ્યા આપેલ ક્રમ ઓછા 1. આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે કે બંને બાજુથી ક્રમ આપી દીધેલો છે. આ આપણું પહેલું પગથિયું છે. હવે આગળ શું છે? કયો ક્રમ આપ્યો છે? તો કે ભાઈ 23મો. તો હવે આપણે સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ કે 2 ગુણ્યા 23 ઓછા 1 કરીશું. બરાબર? તો 23 ગુણ્યા 2 કરીએ તો આપણને કેટલા મળે? સરસ, તમે જવાબ ખબર જ છે કે 46 ઓછા 1. 23 દુના 46. તો 46 ઓછા 1 કરીએ તો આપણો જવાબ શું આવશે? 45. શું જવાબ આવશે? 45. એટલે કે હરોળમાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે? 45 વિદ્યાર્થીઓ હશે. સમજાયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આગળ સૂત્ર જોયું, હવે આપણે એ પ્રમાણે ઉદાહરણ જોયું તો આપણને ખબર પડી કે શું પ્રક્રિયા કરવાની છે. વધારે સમજવા બીજું એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. વધારે સમજવા બીજા ઉદાહરણ તરફ આગળ વધીએ. મારો નંબર એક લાઈનમાં બંને બાજુએથી 14મે છે. મારો નંબર એક લાઈનમાં બંને બાજુએથી 14મો છે, તો લાઈનમાં કુલ કેટલા વ્યક્તિઓ હશે? જેમ આગળના ઉદાહરણમાં આપણે કર્યું એ જ પ્રક્રિયા અહીંયા ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ત્યાં હરોળ હતી, અહીંયા લાઈન લખી દીધું છે અને અહીંયા આપણી મારી જ વાત છે. બરાબર? તો શું છે? બંને બાજુથી શું આપેલું છે પહેલા આપણે એ જોઈ લઈએ કે બંને બાજુએથી જ છે. કયો ક્રમ છે? તો કે ભાઈ 14મો છે. શું શોધવાનું છે? તો કુલ કેટલા વ્યક્તિઓ હશે. બરાબર? તો આપણને ખબર છે. શું કરીશું? સરસ, તમે બધા સૂત્ર પ્રમાણે કદાચ ગણી પણ દીધું હશે. આપણે જોઈએ શું કરીશું. તો કુલ વ્યક્તિઓ બરાબર કૌંસમાં 2 ગુણ્યા આપેલ ક્રમ ઓછા 1 કરીશું. ઓકે, હવે આપણે કિંમત મૂકીશું કે 2 ગુણ્યા આપેલ ક્રમ શું છે? આપણને અહીંયા 14મો છે, તો 14 અને ઓછા 1 કરીશું. હવે શું કરીશું? ગુણાકાર કે 14 દુના 28 ઓછા 1. બાદબાકી કરીશું. આપણો જવાબ શું થશે? 27. તો આ રીતે આપણને જ્યારે બંને બાજુથી સરખો સમાન નંબર આપેલો હોય ત્યારે શું યાદ રાખવાનું છે? ખાસ કે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું આપણે અને ગણતરી કરીશું. તો આપણે ઝડપથી, સરળતાથી અને ફટાફટ ભૂલ થવાની શક્યતા થોડી ઓછી રહેશે અને જવાબ તરફ આગળ વધીશું. ફરીથી બીજું એક આગળ ઉદાહરણ જોઈએ. આગળ આપણને એક નવું ઉદાહરણ છે કે એક સીધી હરોળમાં રામનું સ્થાન આગળથી 15મું છે, પાછળથી ગણતા 17મું છે. તો હરોળમાં કુલ કેટલા વ્યક્તિઓ હશે? નવી રકમ છે. રકમ મોટી જોઈને ગભરાવાની જરૂર નથી. આપણે જે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ એને જ ફોલો કરવાની છે. શું કરવાનું છે? અહીંયા આપણે પહેલા તો ક્રમ જોઈ લઈએ. શું આપેલું છે? તો કે રામનું સ્થાન આગળથી કયું છે? 15મું છે. પાછળથી ગણતા કયું છે? 17મું છે. અને શોધવાનું શું છે? કે હરોળમાં કુલ કેટલા વ્યક્તિઓ હશે. એટલે કે આપણે કુલ સંખ્યા જ શોધવાની છે. તો અહીંયા શું કરીશું? આપણું જે બીજું સૂત્ર હતું, બરાબર, કયું હતું? કે કુલ સંખ્યા બરાબર વ્યક્તિનો
આગળથી ક્રમ વત્તા વ્યક્તિનો પાછળથી ક્રમ ઓછા 1 કરવાનું છે. હવે અહીંયા વ્યક્તિ તરીકે આપણને કોણ આપેલું છે? તો કોણ આપ્યું છે કે ભાઈ રામ છે. તો આપણે લખીએ કે રામનો આગળથી ક્રમ વત્તા રામનો પાછળથી ક્રમ ઓછા 1. ઓકે, હવે આપણે કિંમત મૂકીએ. સ્થાન આગળથી ક્રમ કયો છે? તો 15મો. તો 15 વત્તા પાછળથી કયો ક્રમ છે? 17મો. 17 ઓછા 1 બરાબર. હવે શું કરવાનું? સરવાળો અને બાદબાકી. એટલે કે 15 વત્તા 17 કેટલા થશે? તમે બધાએ જવાબ પણ ઘણી જ દીધો હશે કે 32 ઓછા 1 એટલે જવાબ આપણો શું થશે? 31. કેટલો થશે? 31. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના બંને બાજુથી ક્રમ આપેલા હોય ત્યારે શું કરીશું? બંને ક્રમનો સરવાળો અને ઓછા 1 કરવાનું ભૂલીશું નહીં. તો આપણને જવાબ ઝડપથી મળી જશે. ફરીથી બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. આગળનું ઉદાહરણ છે કે છોકરીઓની એક હરોળમાં શબનમનું સ્થાન જમણી બાજુથી 14મું છે અને ડાબી બાજુથી 16મું છે. તો હરોળમાં કુલ કેટલી છોકરીઓ હશે? હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે રકમ ભલે બદલાય પણ આપણે પ્રક્રિયા શું કરવાની છે? કુલ સંખ્યા જ શોધવાની છે. બંને ક્રમનો સરવાળો ઓછા 1. એટલે હવે આપણે ઝડપથી કરીશું. તમે ફટાફટ કદાચ ઘણી પણ દીધું હશે પણ આપણે એકવાર જોઈ લઈએ. શું કરીશું કે છોકરીઓની સંખ્યા કુલ કેટલી હશે? તો કુલ સંખ્યા બરાબર અહીંયા કોની વાત આપી છે? શબનમનું. કઈ બાજુથી? જમણી બાજુથી સ્થાન કયું છે? 14મું. ડાયરેક્ટ આપણે ક્રમ જ લખીએ કે 14 વત્તા ડાબી બાજુથી કયું છે? 16મું. ઓછા શું કરવાનું ભૂલવાનું નથી? 1 ઓછા 1. તો 14 ને 16 30 ઓછા 1 એટલે કે 29. કેટલી સંખ્યા હશે? કુલ કેટલી છોકરીઓ હશે હરોળમાં? 29 છોકરીઓ હશે. સમજાયું? આગળ બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પદાનુક્રમ અંતર્ગત તમને આ પ્રકારે કે 2 ક્રમ આપેલા હોય, કુલ સંખ્યા શોધવાની હોય, કુલ સંખ્યાના સરખો ક્રમ હોય, 2 ક્રમ આપેલા હોય ને કુલ સંખ્યા શોધવાની હોય, બંને બાજુથી સરખો ક્રમ આપેલો હોય અને કુલ સંખ્યા શોધવાની હોય. તો આપણે આટલી માહિતીને ધ્યાનમાં રાખીશું. આગળ હવે આપણે વાત કરીએ તુલનાત્મક. બરાબર, મેં અગાઉ વાત કરી હતી એમ કે એ બી કરતાં ઊંચો છે, સી ડી કરતાં ઊંચો છે, તો સૌથી ઊંચું કોણ, સૌથી નીચું કોણ, એ પ્રકારે પણ તાર્કિક ક્ષમતા અંતર્ગત આપણને પ્રશ્ન પૂછાવાની શક્યતા રહેલી છે. તો એ વસ્તુને જરા સમજી લઈએ. શું યાદ રાખવાનું છે તુલનાત્મક ક્રમ માટે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું છે કે તાર્કિક ક્ષમતા કસોટી અંતર્ગત આગળની જે સામાન્ય સમજૂતી છે એ ધ્યાનમાં રાખીશું. કારણ કે આપણા જે વિષય વસ્તુના મુદ્દા સાથે જ સંલગ્ન છે પણ થોડુંક જુદું હોય છે, અલગ રીતે હોય છે, એટલે આપણે એને સમજવું જરૂરી છે. તો તુલનાત્મક ક્રમ માટે શું શું હોઈ શકે છે કે કોણ કોના કરતાં નાનું છે અથવા મોટું છે, કોણ ઊંચું છે, કોણ નીચું છે, કોણ સૌથી ઉપર છે, કોણ સૌથી નીચે છે, કોણ સૌથી ઝડપી છે, કોણ સૌથી ધીમું છે. આ પ્રકારે અલગ અલગ બાબતોને લઈને પ્રશ્ન પૂછાવાની શક્યતા છે. વધારે આગળ આપણે ઉદાહરણ જોઈશું એટલે આપણને ખબર પડશે. અહીંયા આપણને આપેલું છે, રકમને પહેલા સમજી લઈએ. મીના ટીના કરતા નીચી છે, ટીના રીના કરતા ઊંચી છે, તો સૌથી ઊંચું કોણ હશે? બરાબર, તુલનાત્મકની વાત છે, ઊંચાઈના સંદર્ભમાં છે. તો જે આપેલું છે એને પહેલા આપણે ડ્રો એટલે દોરતા જઈશું. બરાબર, એક થોડુંક આકૃતિ જેવું દોરીશું, જેમ આપણે કોડિંગમાં શીખ્યા હતા કે કોડ માટે કેવી રીતે લખી દેતા હતા અને એરો કરી અને આપણે ગણતરી કરતા હતા, એમ અહીંયા પણ આપણે એ જ કરીશું. શું આપેલું છે પહેલા વિગતને જોઈ લઈએ કે મીના ટીના કરતા નીચી છે. મીના કોના કરતા નીચી છે? ટીના કરતા. એટલે એરો ઉપર રાખીશું અને ટીનાને આપણે ઉપર. એટલે મીના ટીના કરતા નીચી થઈ ગઈ. ઓકે, આગળ ટીના છે એ રીના કરતા ઊંચી છે.
ટીના છે એ રીના કરતા ઊંચી છે. તો અહીંયા આપણે ટીના છે ઓલરેડી ઊંચી જ છે, કોના કરતા? રીના કરતા, એવું આપેલું છે. તો અહીંયા આપણે નીચે મૂકી દઈશું રીનાને, એટલે ટીના છે એ રીના કરતા ઊંચી થઈ ગઈ. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો હવે પ્રશ્ન છે કે સૌથી ઊંચું કોણ હશે? તમને જવાબ ખબર પડી ગઈ ને કે કોણ છે? તો ટીના એ જવાબ આવશે કે સૌથી ઊંચું કોણ હશે? ટીના. તો આવી રીતે તમને કોઈ પણ નામ બદલવામાં આવે અથવા XYZ અથવા તો ABC અથવા તો PQR, તો આવી રીતે જે વિગત આપેલી છે એને દોરવાની. આગળ વધતા જશો તો તમને જવાબની નજીક પહોંચી શકશો. વધારે સમજવા બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. અહીંયા જુઓ, આપણને આપેલું છે કે A કરતા B ઊંચો છે, C કરતા D ઊંચો છે, B કરતા C ઊંચો છે, તો નીચું કોણ હશે? બરાબર. તો પહેલા તો આપણે દોરીએ કે આ વિગત લઈએ. A કરતા B ઊંચો છે, A છે એના કરતા ઊંચું કોણ છે? B છે. એક વિગત આપણી પાસે આ છે. આગળ વાંચીએ. C કરતા D ઊંચો છે, C કરતા D છે એ ઊંચો છે. હવે આગળ ત્રીજું, B કરતા C ઊંચો છે, B કરતા કોણ ઊંચું છે? C. B કરતા C ઊંચો છે. આ આપણું ત્રીજું છે કે B કરતા કોણ ઊંચું છે? C ઊંચો, B કરતા C ઊંચો છે, એટલે B છે એના કરતા કોણ ઊંચો છે? C છે એ ઊંચો છે. 3 વિગતો આપણી પાસે આવી ગઈ કે B કરતા C ઊંચો છે. હવે આપણે આને ગોઠવી દઈએ, કેમ કે આમાં આપણને ખબર નથી પડતી, બરાબર, પણ C કોમન થાય છે એ આપણે ગોઠવીએ. તો કેવી રીતે? તો પહેલું આપણું જે આ છે એને આપણે અહીં લઈ લઈએ કે A કરતા કોણ ઊંચું છે? તો કે ભાઈ B ઊંચો છે. B કરતા કોણ ઊંચું છે? તો કે ભાઈ C છે, એટલે આ લઈ લઈએ, બરાબર. અને C કરતા કોણ ઊંચું છે? તો કે ઉપર એરો કરી અને D. એટલે આપણી આખી સિક્વન્સ તૈયાર થઈ ગઈ. હા, હવે આમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે સૌથી નીચું કોણ હશે? તો અહીંયા આપણે આખી 3 વિગતોને ભેગા કરતા જોઈ શકીએ છીએ કે સૌથી નીચે કોણ આવે છે? A આવે છે. તો એ આપણો જવાબ થશે. આગળ બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. અહીંયા આપણને ઘણી બધી સૂચનાઓ આપી છે અને સૂચનાઓના આધારે આપણે 2 થી 3 પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કદાચ તમને આટલું બધું વધારે તો ના હોઈ શકે, એક પ્રશ્ન હોઈ શકે, પણ સમજવા માટે થઈ અને અહીંયા આ પ્રશ્ન મૂકવામાં આવ્યો છે. પહેલા તો સૂચનાઓ જોઈ લઈએ કે 6 પુસ્તકો વિશિષ્ટ રીતે એકબીજા ઉપર રાખવામાં આવે છે. ગણિતના પુસ્તકની બરાબર નીચે નાગરિક શાસ્ત્રનું પુસ્તક છે, અંગ્રેજીના પુસ્તક અને અર્થશાસ્ત્રના પુસ્તકની વચ્ચે ભૂગોળનું પુસ્તક છે, ઇતિહાસનું પુસ્તક સૌથી ઉપર નથી આવેલું અને નાગરિક શાસ્ત્રનું પુસ્તક સૌથી નીચે આવેલું પુસ્તક છે. આ સૂચનાનો ઉપયોગ કરી અને નીચે જે 2-3 પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે, બરાબર, એનો આપણે જવાબ મેળવવાનો છે. તો જેમ અગાઉ કર્યું એવી જ રીતે આપણે શું કરીશું? તો દોરતા જઈશું, જે વિગતો છે એ સમજી લઈશું એકવાર, તો પછી આપણને તકલીફ પડશે નહીં. તો સૌથી પહેલા 6 પુસ્તકોની આપણે ગોઠવણી કરવાની છે. જોઈ લઈએ કે શું આપ્યું છે કે ગણિતના પુસ્તકની બરાબર નીચે નાગરિક શાસ્ત્રનું પુસ્તક છે. કયું? આ પહેલી સૂચના છે આપણી કે ગણિતના પુસ્તકની બરાબર નીચે નાગરિક શાસ્ત્રનું પુસ્તક છે. આ ગણિત છે, એની બરાબર નીચે કયું છે? નાગરિક શાસ્ત્રનું પુસ્તક છે. એટલે આ એક આપણું. આગળ વાંચીએ. અંગ્રેજીના પુસ્તક અને અર્થશાસ્ત્રના પુસ્તકની વચ્ચે ભૂગોળનું પુસ્તક છે. હમણાં એને રવા દઈએ. ઇતિહાસનું પુસ્તક સૌથી ઉપર નથી આવેલું, એટલે એને પણ રવા દઈએ. પણ લાસ્ટ છે કે નાગરિક શાસ્ત્રનું પુસ્તક સૌથી નીચે આવેલું પુસ્તક છે. એટલે આપણે જોયું અહીંયા ગણિતના નીચે નાગરિક શાસ્ત્ર મૂકી દીધું. હવે આગળની સૂચના જોઈએ. ઇતિહાસનું પુસ્તક સૌથી ઉપર નથી, તો આપણે એને અહીંયા દોરી દઈએ, બરાબર. હવે જે આપણી જે બીજી સૂચના છે એ જોઈએ કે અંગ્રેજીના પુસ્તક અને અર્થશાસ્ત્રના પુસ્તકની વચ્ચે ભૂગોળનું પુસ્તક છે. અહીંયા દોરી દઈએ ફરીથી સ્પેસમાં કે નાગરિક શાસ્ત્ર છે, એની ઉપર છે ગણિત, એની ઉપર છે ઇતિહાસ,
અને હવે આગળ શું છે, અંગ્રેજીનું પુસ્તક અને અર્થશાસ્ત્રના પુસ્તકની વચ્ચે, એટલે ધારો કે આપણે આ અંગ્રેજી મૂકીએ, વચ્ચે કયું છે, ભૂગોળ છે, અને એની ઉપર કયું છે તો અર્થશાસ્ત્ર છે. કયું છે, અર્થશાસ્ત્ર. તો કંઈક ડાયાગ્રામ આપણો આ રીતે થાય છે. હવે આના આધારે આપણે જોવાના છે પ્રશ્નના જવાબ. શું છે તો કે કયું પુસ્તક ઉપરથી બીજા ક્રમે છે. તો જુઓ તમે, ઉપરથી બીજા ક્રમે, આ પહેલો ક્રમ, આ બીજો ક્રમ, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો અને છ પુસ્તકો થઈ ગયા આપણા. તો એ છ પુસ્તકોમાં બીજો ક્રમ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ, ભૂગોળ. તો આપણું શું આવે, ભૂગોળ એ જવાબ આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમને કદાચ વધારે વાક્ય સ્વરૂપે માહિતી આપી હોય અને 2 કે 3 પ્રશ્નના જવાબ મેળવવાના હોય તો આપણે આ પ્રમાણે વિગતને ડ્રો આઉટ કરી, એટલે કે દોરી, અને પછી પ્રશ્નનો જવાબ મેળવી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જ વિગતની ઉપયોગ કરીને આપણે હવે એક બીજો પ્રશ્નને સમજી લઈએ. બરાબર, જેમ આપણે દોર્યું આગળ એ જ રીતે કે સૌથી લાસ્ટ એટલે કે છેલ્લું પુસ્તક કયું હતું આપણું, નાગરિક શાસ્ત્ર. એના ઉપર વાત હતી ગણિત. ગણિત પછી ઇતિહાસ. ઇતિહાસ પછી અંગ્રેજી. અંગ્રેજી પછી ભૂગોળ, અને ભૂગોળ પછી વાત હતી અર્થશાસ્ત્રની. બરાબર, આ પ્રમાણે આપણો ડાયાગ્રામ સૂચનાના આધારે બને છે. ઓકે, હવે આપણને બીજો પ્રશ્ન છે કે નીચેનામાંથી ગણિતના પુસ્તકની સાચી સ્થિતિ કઈ છે. નીચેનામાંથી એટલે કે જે ઓપ્શન આપેલા છે એમાંથી ગણિતના પુસ્તક માટે સાચું શું છે. તો કે સૌથી ઉપર છે, ઓપ્શન એ છે. તો ના, સૌથી ઉપર તો નથી ગણિત. ઉપરથી 5મું છે તો જોઈએ, આ ઉપરથી પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું અને 5મું. હા, એટલે કે આપણો ઓપ્શન જે બી છે એ શું છે, આપણો સાચો જવાબ છે. બરાબર, નીચેથી ત્રીજો તો ઇતિહાસ છે, સૌથી નીચે તો નાગરિક શાસ્ત્ર છે. તો આવી રીતે આપણે ડાયાગ્રામના અંતે આ રીતે ડ્રો કરી અને આ પ્રકારે જ્યારે વધારે વિગતનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્ન ઉકેલવાનો હોય તો આ પ્રમાણે સરળતાથી ઉકેલી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પદાનુક્રમ અને તુલનાત્મક ક્રમ. પદાનુક્રમ અને તુલનાત્મક ક્રમ અંતર્ગત આપણે શીખ્યા કે તાર્કિક ક્ષમતા કસોટી અંતર્ગત કોઈ વ્યક્તિનો ક્રમ આપેલો હોય, કુલ સંખ્યા શોધવાની હોય, અથવા તો બંને બાજુથી ક્રમ આપેલો હોય અને કુલ સંખ્યા શોધવાની હોય, એની માહિતી મેળવી. તેમજ તુલના હોય કે કોઈ કરતાં ઊંચું છે, નીચું છે, મોટું છે, ઉપર છે, નીચે છે, ઝડપી છે કે ધીમું છે. અને ત્રીજું આપણે બાબત શીખ્યા કે ઘણી બધી વિગતો આપી હોય, એ ઘણી બધી વિગતો ઉપરથી આપણે પ્રશ્નનો જવાબ મેળવવાનો છે. તો આ રીતે જો તમે પગથિયા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કામ કરશો તો કદાચ ઝડપથી, સરળતાથી અને ભૂલ રહિત તમને જવાબ મળી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજા આવીને તમે કદાચ મારા કરતાં પણ ઝડપથી દાખલા ગણી જ લીધા હશે. બરાબર, આવો નાવો તમારે વધારે મહાવરો કરતું રહેવાનું છે, જેના કારણે થઈ જ્યારે તમે પરીક્ષામાં જ્યારે પેપર આપો છો ત્યારે તમને ઝડપથી અને સરળતાથી લખી શકો અને કરી શકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી તાર્કિક ક્ષમતા કસોટી અંતર્ગત નવા વિષય, નવા મુદ્દા સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો.